Sir, good evening, sir. Good afternoon, sir. Okay, students. మీ అందరికి వినపడుతుందా? Anyone respond, please? హలో, వినపడుతుంది కదమ్మా? వినపడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. రాజేష్ సార్, ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇది పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ క్లాస్. సో సార్ కొంచెం రీజన్స్ వల్ల నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మనం యాక్చువల్గా రైట్, సో యూనిట్ 2కి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో యూనిట్ 1 వరకు ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో about what is rapid prototyping and what is additive manufacturing, and what are the types of additive manufacturing techniques we have, like liquid based, solid based, and powder based. So coming to this unit 2, in first unit we have learned about that liquid based rapid prototyping systems or liquid based additive manufacturing systems like SLA and SCG. In our syllabus we have only those two things, so that's why we are we have talked about those things, and also we learned something about that SLA and SCG.
right? In this unit, morning's class, I have also already shown you the video of this laminated object manufacturing, how it works, right? So coming to this unit, it is a solid based rapid prototyping system. In this we have two types of things. One is laminated object manufacturing, another one is fused deposition modeling. Okay, so coming to this laminated object manufacturing, the name itself implies lamination. I think you all know about what is a lamination. Lamination means a sheet like structure was placed on top of the object. Okay, but in this laminated object manufacturing, what we have observed is the sheets are placed according to the shape of the model. Okay, the sheets will be placed according to the model, and that model will be sliced as it is that was happened earlier in our SLA, stereolithographic apparatus. So similarly in this also the same process will be done, like designing of that CAD model, and slicing, tessellation language also used to make that CAD model into the required triangular format. Okay, later we will send that tessellation model to slices into the required dimensions, like thickness of the layers. Okay, so the thickness of the layers is also an important thing, that it implies that the quality of the object will be decided by the thickness of the layers what we are planning. Okay, so in this all these processes, the same thing was happened up to the slicing and making the thickness. But the thing is, in the manufacturing considerations, it is totally different. In that we are using photopolymers, right? So photopolymers are the things, materials which are used to manufacturing the object. But coming to this lamination, here we are using paper like structures or plates. Okay, whatever object we want to manufacture, we will make that material. The requirement of that material will be in the shape of sheets. That may be plates, or that may be paper like structure. The material will be different. Okay, anyway, here in this process, the thickness of that layer will be decided by the plates what we want to manufacture. ఓకే, మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే అనుకుంటున్నామో ఆ మెటీరియల్ యొక్క ప్లేట్స్ ముందే మనం డిజైన్ చేస్తాం, సో దట్ ద థిక్నెస్ విల్ బి వెరీ మైన్యూట్. చాలా మైన్యూట్ థిక్నెస్ లేయర్స్ మనం డిసైడ్ చేస్తాం. రోలర్స్ ఉంటాయి, ఆ రోలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, అంటే దీంట్లో కూడా మనం లేజర్ ని యూజ్ చేస్తాం. కాకపోతే ఆ లేజర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి కటింగ్ చేస్తుంది, కటింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కటింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, ఏదైతే మెటీరియల్ మనకు అక్కర్లేదో దాన్ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. దాన్ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ మెటీరియల్ కావాల్సింది అలా ఉంచి ఏమవుతుంది అంటే ఒక లేయర్ తర్వాత ఒక లేయర్, ఇదంతా కూడా ప్రాసెస్. సో ఈ సిలబస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏముంది మనకి, లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మోడల్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్, ప్రాసెస్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్, అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. Here see one thing, applications and advantages and disadvantages, working principle, process, all these are common for every machine. So in this additive manufacturing chapter, we are discussing each and every machine having with their applications, advantages, disadvantages and working principle. Okay, so to get on this exam is not a big task, but you should learn new things that are happening nowadays in industries. Okay, for prototyping they are all using these type of additive manufacturing techniques only. Okay, so knowledge on these machines is very much important for final year students, as you are going to place a job in the industries. Okay, so that's why here another thing is fused deposition modeling. We will see first of all what is laminated object manufacturing, right? So see the picture of this object. So it is a hello. Okay, so it is an object which was manufactured by using a laminated object thing. Okay, so the whole picture was constructed by a series of layers of plates or paper like plates. Okay, the thickness is very small.
So in this way we can create, actually the thing is in this laminated object manufacturing we can create large volumed shapes. Okay, so it is a type of solid rapid prototyping used to create low cost 3D model using lasers. So here cost is very much light. Why? Because photopolymers or I mean that photopolymers what we are used in SLA and SEG, they are a little bit costlier. Coming to this paper, this is very low cost. Of course there are advantages for these machines, and for those machines also there are some advantages. Coming to this machine, the volume, I mean large volumed parts also we can make by using this laminated object manufacturing. So let us see this chart. The characteristics of rapid prototyping technologies. For example, here we have three types: liquid, powder, solid. Coming to this liquid, we are having stereolithography in liquid layer curing. Liquid layer curing. Okay. See, students participants are very low. I mean number of attendance is very low for this afternoon session. Only 24 members are attended. So that is not an appreciable number. I want all the students to please tell your friends to join in this link. క్లాసులో మాకు చెప్పడానికి మాకు ఇబ్బంది లేదు, వినడానికి ఇబ్బంది వచ్చేస్తుంది చాలా మందికి. Okay, so let us see this chart. So here liquid was used, and the process is stereolithography, liquid layer curing. Generally the process here is the curing. Curing is the process that was done by photopolymerization, which is a phase change type. And materials photopolymers such as acrylite, epoxies, colorable resins and filled resins, ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ పౌడర్ బేస్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్యూజ్డ్ డిపాజిషన్ మోడలింగ్ FDM, ప్లాస్టిక్ పార్టికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 3D ప్రింటింగ్, సెలెక్టివ్ లేజర్ సింటరింగ్, వీటిని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ పౌడర్ బేస్డ్ అనేది మన నెక్స్ట్ దాంట్లో కాబట్టి అయినా ఎనీవే జస్ట్ సీ హియర్ ఎక్స్ట్రూషన్ ఆఫ్ మెల్టెడ్ పాలిమర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FDM లో సొలిడిఫికేషన్ బై కూలింగ్, ఇక్కడ కూలింగ్ ద్వారా సొలిడిఫికేషన్ అవుతుంది. తర్వాత ఇందులో కూడా పాలిమర్స్ యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత బెలాస్టిక్ పార్టికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డ్రాప్లెట్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది, సొలిడిఫికేషన్ బై కూలింగ్. అలాగే పాలిమర్స్ అండ్ వ్యాక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ వచ్చేటప్పటికి లేయర్ ఆఫ్ పౌడర్ అండ్ బైండర్ డ్రాప్లెట్ డిపాజిషన్, నో ఫేస్ చేంజ్, ఫేస్ చేంజ్ అనేది ఏమి ఉండదు. సెరమిక్ పాలిమర్స్, మెటల్ పౌడర్స్ అండ్ శాండ్ దీంట్లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సెలెక్టివ్ లేజర్ సింటరింగ్ వచ్చేటప్పటికి లేయర్ ఆఫ్ పౌడర్, లేజర్ డ్రివెన్ సింటరింగ్, melting and solidification. Polymers, metals with a binder, metal, ceramics and sand with a binder. So we use chestam. Coming to this laminated object manufacturing, deposition of sheet material. Deposition of sheet material అంటే ఏంటి? షీట్ మెటీరియల్ ని ఒకదాని మీద ఒకటి డిపాజిట్ చేస్తే వెళ్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ లేయర్ క్రియేషన్ టెక్నిక్ అంటారు. నేను అదే ఈ లేయర్ క్రియేషన్ టెక్నిక్ లో ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీరియోలిథోగ్రఫీకి వచ్చేటప్పటికి లిక్విడ్ లేయర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూజ్ డిపాజిషన్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ట్రూషన్ ఆఫ్ లేయర్, అంటే అది కూడా అంతే, పైన పాలిమర్స్ వేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డిపాజిషన్ ఆఫ్ షీట్ మెటీరియల్, ఒక షీట్ కింద తయారు చేసి ఏదైతే మనం చేద్దాం అనుకున్నా దాన్ని ఒక షీట్ కింద తయారు చేసి ప్లేస్ చేస్తాం. ఇందులో ఫేస్ చేంజ్ అనేది ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్విప్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ లైక్ లేజర్, మిర్రర్, మూవింగ్ ఆప్టిక్ హెడ్, టైల్, దాని టైల్ అంటాం ఏదైతే రిమూవ్ చేసాం కదా ఆ పార్ట్ ని. ఇంకోటి హీటెడ్ రోలర్, తర్వాత షీట్ మెటీరియల్, ప్లాట్ఫామ్, సప్లై రోల్, టేకప్ రోల్, బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ అనేది ఏంటి? ఏదైతే మనకి మెటీరియల్ కట్టింగ్ అవుతుందో అదంతా కూడా ఒక బ్లాక్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆ మెటీరియల్ మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఇంకో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది కొంచెం వర్కింగ్ డయాగ్రామ్ కింద కనబడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లేజర్ బీమ్, ఓకే, లేజర్ నుంచి మిర్రర్ నుంచి లేజర్ బీమ్ ఒకటి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి XY మూవింగ్ ఆప్టిక్ హెడ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కరెంట్ లేయర్, పార్ట్ లేయర్ అవుట్లైన్స్,
సో ఇందులో మెయిన్ పార్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ షీట్ ఒకటి, ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ లేయర్డ్ పార్ట్ అండ్ సపోర్ట్ మెటీరియల్ అని ఒకటి ఉంది కదా, సో అది ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనమాట. లోపల ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హోల్ ద ప్రాసెస్ ఈ బ్లాక్ అంతా తీసేసి అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, it is a two-dimensional diagram. Before one is a three-dimensional, it is a two-dimensional. You will observe that paper feed roll, waste paper take up roll రెండు ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం చేసామో అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ లోనే కట్ చేస్తుంది అనమాట పైన ఉన్న లేజర్. అది హీటెడ్ రోలర్. ఇది లేజర్. హీటెడ్ రోలర్ దేనికి, ఏదైతే పార్ట్ కట్ అయిందో అది కింద ఉన్న పార్ట్ కి జాయిన్ అవడం కోసం హీటెడ్ లేయర్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది. చూడండి, లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేటప్పటికి, ఓకే, laminated object manufacturing process వచ్చేటప్పటికి hybrid process which involves adding and subtracting material to create a part. అంటే ఏంటి, జనరల్ గా కొత్త లేయర్ రాగానే ఫస్ట్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ చేస్తుంది అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్. సబ్స్ట్రాక్టింగ్ చేశాక ఈ హీట్ రోల్ అనేది దాని నెక్స్ట్ లేయర్ కి ఈ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ మెటీరియల్ ని యాడ్ అయ్యేలా చేస్తుంది అనమాట. సో యాడింగ్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ మెటీరియల్ క్రియేట్ ఎ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఫీడ్ స్పిండిల్ సప్లైస్ ద మెటీరియల్ అండ్ ఈ టేకప్ స్పిండిల్ కంట్రోల్స్ ద యాక్సెస్. ఒక ఫీడ్ స్పిండిల్ ఏం చేస్తుంది, మెటీరియల్ సప్లై చేసి టేకప్ స్పిండిల్ దాన్ని రోల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, లేయర్స్ ద మెటీరియల్ విత్ థిక్నెస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0.0001 to 0.005 ఇంచెస్. అంటే ఏంటి, ఒక చాలా మైన్యూట్ థిక్నెస్ ఉన్న మెటీరియల్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు. సో అంటే మనం యూజ్ చేసిన ఈ లామినేట్స్ ఈ థిక్నెస్ లో ఉంటది అనమాట. అంటే 0.001 to 0.005 ఇంచెస్ వరకు కూడా దీని థిక్నెస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఈచ్ లేయర్ ఈస్ కట్ విత్ CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ ఇందులో మెటీరియల్స్ వచ్చేటప్పటికి PVC పేపర్ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగా. తర్వాత ఈ స్పెషల్ మెటీరియల్స్ వచ్చేటప్పటికి కాంపోజిట్స్ లైక్ ఫెర్రస్ మెటల్స్, నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్, తర్వాత సిరామిక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది PVC పేపర్ ని యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 0.02 to 0.02 ఇంచ్. బేసిక్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేటప్పటికి, ఓకే, బేసిక్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెటీరియల్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఏ పేపర్ షీట్. So here the material is used basically a paper sheet which with adhesive on one side but plastic and metal laminates are appearing. ఓకే, ఇందులో ఏంటంటే జనరల్ గా నేను ఏదైతే ఈ షీట్ చెప్పానో ఈ షీట్ ఒకవైపు ఎడిసివ్ ఉంటది. ఎందుకంటే కింద ఉన్న కట్ అయిన లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది కదా, దానికి ఈ న్యూ షీట్ ఎడిసివ్ అంటే అటాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికి ఒకవైపు ఎడిసివ్నెస్ మనం క్రియేట్ చేసి, అండ్ తర్వాత ఒకవైపు నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పైన ఉన్న ఈ హీటెడ్ రోలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ నాన్ ఎడిసివ్ పార్ట్ మీద రోల్ అవుతుంది. రోల్ అయినప్పుడు కింద ఉన్న లేయర్స్ కి ఇది అటాచ్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా. ఓకే, సో బట్ ఇట్ ఈస్ అపియర్డ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ అండ్ మెటల్ లామినేట్స్ లో ఉంటది. లేయర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ షీట్ బీయింగ్ అడ్హెర్డ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ విత్ ద హీటెడ్ రోలర్. సో ఏదైతే మన ఈ హీటెడ్ రోలర్ ఉందని నేను చెప్పానో దాంతో షీట్ లేయర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ షీట్ బీయింగ్ అడ్హెర్డ్. ఓకే, సో అలాగా దానికి ఒకదానికొకటి అతుక్కొని లేయర్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ద లేజర్ దెన్ ట్రేసెస్ అవుట్ ద అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద లేయర్. సో ఆ లేజర్ ఏం చేస్తుంది, జనరల్ గా ఏంటంటే ఓన్లీ ఆ ఒక్క పార్టే కాకుండా ఒక బాక్స్ షేప్ లో కట్ చేస్తుంది లేజర్. కట్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. తర్వాత నాన్ పార్ట్ ఏరియాస్ ఆర్ క్రాస్ హ్యాచ్డ్ టు ఫెసిలిటేట్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. సో ఏదైతే మనకి అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాన్ని క్రాస్ హ్యాచ్ చేస్తుంది. క్రాస్ హ్యాచ్ అంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి మళ్ళీ ఇదంతా కూడా జాయిన్ అవుతుంది. కానీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, వన్స్ ద లేజర్ కటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్ ద ప్లాట్ఫామ్ మూవ్స్ డౌన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే సో దట్ ఫ్రెష్ షీట్ మెటీరియల్ కెన్ బి రోల్డ్ ఇంటూ ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్. అంటే నెక్స్ట్ షీట్ మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది, ఈ ప్లాట్ఫామ్ డౌన్ అయ్యి నెక్స్ట్ షీట్ వచ్చి మళ్ళీ ఫ్రెష్ షీట్ విల్ బి అపియర్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్
block. Okay, once new material is in position, the platform moves back up to one layer below its previous position. So దాని previous position కంటే ఒక layer తక్కువ కింద మారి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, the process is can be repeated. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాసెస్కి వచ్చేటప్పటికి 3D మోడల్, స్లైస్, సెట్ ఆఫ్ లేయర్, కౌంటర్ జనరేషన్, ఫైనల్ జాయినింగ్, LOM పార్ట్స్. సో ఇందులో జనరల్గా ఏంటంటే స్లైసింగ్ ఒకటి, లేయర్స్ ని సెట్ చేయడం ఒకటి, కౌంటర్ జనరేషన్ అంటే ఆ పార్ట్ ని మనం బై యూజింగ్ లేజర్ విల్ జనరేట్ దట్ పార్ట్, తర్వాత జాయినింగ్, LOM పార్ట్స్ రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే రైట్, ఒక వీడియో చూపిస్తాను చూడండి. వాయిస్ వస్తుందమ్మా? Laminated object manufacturing is a rapid prototyping process which develops model using paper, plastic or metal laminates which are successfully glued together, and the desired shape of the object or model is cut using a laser cutter. Now let's see the process of laminated object manufacturing. In the first process, the sheet is joined to the substrate with the heated roller. Then the laser traces the desired dimension of the model or the prototype. After tracing the dimension of the desired model or the prototype, the laser removes the area which is not the part of the object. The platform with the completed layer moves down. Then the fresh sheet of metal is rolled into the position. The platform goes back to its position to receive the next layer, and the process is repeated until the model or the prototype is completed. Now let's see how this process works.
So I think you got some idea how laminated object manufacturing is working, right? ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరుగుతుంది. సో అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి LOM is used primarily for creating scaled models. Scaled models అంటే జనరల్ ఏంటంటే లార్జ్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఎక్కువగా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. కాన్సెప్చువల్ ప్రోటోటైప్స్ దట్ కెన్ బి టెస్టెడ్ ఫర్ ఫార్మ్ ఆర్ డిజైన్. ఈ పాయింట్ అన్నిటికీ కామన్ అన్నమాట ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి. ఎందుకంటే కాన్సెప్చువల్ ప్రోటోటైప్స్ ని టెస్టింగ్ పర్పస్ చేయడం కోసం ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత టు మేక్ ప్యాటర్న్స్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ప్యాటర్న్స్ లైక్ కాస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్లా ప్యాటర్న్స్ తయారు చేయడానికి దానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత శాండ్ మోల్డెడ్ క్యాస్టింగ్స్ లో, మెటల్ క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ లో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాస్టింగ్ కూడా మనం SLA లో కూడా యూజ్ చేస్తాం, SCG లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మెటల్ క్యాస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆగండి సార్. ఓకే ఓకే సార్ మొత్తం ఆపేశారు సార్. ఏం ఆపేసాను? ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. రైట్ రైట్. అది వెనకాల వీడియో ఆఫ్ చేయలేదు, అది ప్లే అయిపోయింది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకొంచెం బ్రీఫ్ గా వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. అంటే LOM యూజ్ చేసి చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ మార్నింగ్ మీకు చెప్పాను కదండి కేస్ స్టడీస్, ఎవరైనా ఈ లోపు ఏమైనా చూసారా? ఓకే. సో టేక్ దట్ యాజ్ అసైన్మెంట్స్ కింద తీసుకోండి అమ్మా. అందులో మీకు రెండే అసైన్మెంట్లు, మీకు ఏమి ఎక్కువ ఏమో రెండే క్వశ్చన్స్. అంటే SCG కేస్ స్టడీ ఒకటిని మన SLA మీద ఒక కేస్ స్టడీ, ఈ రెండు కూడా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు. చూడండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి మన LOM ద్వారానే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు. సో ఏంటంటే ఇలాంటి జనరల్ గా ఇంజిన్ కేసింగ్స్, కొంచెం లార్జ్ బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వీటిని ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ లో కావాల్సినప్పుడు ఇలాంటివి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో మెయిన్ డిఫికల్టీ ఏంటంటే ఈ అన్వాంటెడ్ పార్ట్ ని రిమూవ్ చేయడం అనేది ఉంది కదా, అదొకటి కొంచెం మెయిన్ డిఫికల్టీ. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఒక బ్లాక్ కింద వస్తుంది అనమాట. అంటే మీకు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ లాగే ఉంటది. దాంట్లోంచి ఆ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ లోంచి ఏదైతే మన అన్వాంటెడ్ పార్ట్ ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అంటే ఆ బ్లాక్స్ రిమూవింగ్ లో ఏమాత్రం కొంచెం తేడాలు వచ్చినా ఒక్కోసారి షేప్ అవుట్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదే మనకి అందులో వచ్చేటప్పటికి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి SLA లో. ఈ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ని రిమూవ్ చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, మామూలుగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బ్లాక్స్ అనేవి కొంచెం మన యూజింగ్ అడెసివ్స్ కదా దీంట్లో యూజ్ చేసేది. ఆ అడెసివ్స్ అనేవి కొంచెం పక్కన ఉన్న అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ కాకుండా వాంటెడ్ మెటీరియల్ కూడా కొంచెం అడెసివ్ అయిపోతా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు కొంచెం డైమెన్షనల్ యాక్యురసీ అనేది దీంట్లో తక్కువ కంపేర్ టు దట్ SCG అండ్ SLA. ఓకే. బట్ this is also one of the additive manufacturing. Even though it is an additive manufacturing process, there are some disadvantages for this one. 3D printing using LOM layers of plastic or paper are fused. సార్ వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లా. క్లారిటీ రావట్లేదా? స్లో అయిపోయింది సార్, మీ వాయిస్ స్లో అయిపోయింది. ఆన్లైన్లో ఇవే తిప్పాలరా మనకి. ఇప్పుడు లేదు సార్, సేమ్ అలాగే ఉంది, రావట్లా. సరిగ్గా
తగ్గిపోయింది సార్, వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది, వాయిస్ ఎక్కువ రావట్లా. అంటే బేస్ వాయిస్ కింద మైక్ దగ్గర పెట్టేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అలా వస్తుంది సార్ బొంగుల్లో. సర్లే ఈ రోజుకి ఏదో క్షమించండి, చేస్తానంటే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నా. మీ మాటలు వినపడుతున్నారా కొంతమంది? ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి చూడండి. ఇదేంటంటే కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్, కానీ బై యూజింగ్ లామినేటెడ్ చాలా ఇంట్రికేట్ షేప్స్ కూడా ఈజీగా కట్ చేస్తుంది. అదే నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ షేప్, డిజైర్డ్ షేప్ రావడం కోసం ఏంటంటే మెయిన్గా ఆ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అనమాట. ఈవెన్ దో ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షేప్లో చూసారా అక్కడ సర్క్యులర్స్ వచ్చినాయి, కర్వ్స్ వచ్చినాయి, ఆ ప్లేసుల్లో ఇది కూడా లేయర్ బై లేయరే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా సరే మన ఎడిటివ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం వాంటెడ్ మెటీరియల్ కూడా ఈ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ద రిమూవింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ క్రిటికల్ ఇన్ దిస్ LOM. ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈలోపు అడగచ్చు. మీకు దీని ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కావాలంటే ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని కొట్టకుండా ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అని కొట్టండి. అంటే ఇదివరకు ఓల్డ్ సిలబస్లో దీని పేరు ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అని ఉండేది. ఆ తర్వాత లేటర్ ఆన్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని మార్చాడు. సిఆర్ బి సెక్షన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి సార్. సిఆర్ రాలేదా? వచ్చాడు సార్, వచ్చాడు. మరేంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదాడు? పడుకుని సార్. అదే అయ్యా చెప్తున్నాను కదా, మీకు బాగున్నాయి ఆన్లైన్ క్లాసులు. సార్ కాలేజ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది సార్? కాలేజ్ మేబీ అక్టోబర్ అనుకుంటున్నా. మీ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి ఒకసారి. $331.18. ఎలా ఉన్నామ్మా, బాగున్నా?